core concept in object-oriented programming language. In object-oriented programming language, there are main 4 pillars are there. One is inheritance, encapsulation, abstraction, and polymorphism. Today we will discuss about polymorphism. Okay. So what is an polymorphism? Anybody have any idea? So polymorphism. Polymorphism means one thing can be implemented in different ways. Okay. Here poly means nothing but a many. So one thing can be implemented in many ways. One thing can be implemented in one thing can be implemented in different ways is called polymorphism. Okay, one thing can be implemented in different ways is called polymorphism. So in polymorphism we have two types of polymorphisms are there. Two types of polymorphisms. Two types of polymorphism. One is compile time polymorphism and another one is runtime polymorphism. So one is compile time polymorphism and another one is runtime polymorphism. So what is an compile time polymorphism means static polymorphism. Okay. Compile time polymorphism is nothing but a static polymorphism. Static polymorphism. A runtime polymorphism is nothing but a dynamic polymorphism. Dynamic polymorphism. So this compile time polymorphism is occurs when the method to be invoked is అంటే కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటంటే దీనికి స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అని అంటారు లేదు అంటే ఎర్లీ బైండింగ్ అని కూడా అంటారు ఓకేనా సో ఇంటర్వ్యూలో మీకు స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అన్నా ఎర్లీ బైండింగ్ అన్నా ఏదైనా సరే కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజమే ఓకే ఎర్లీ బైండింగ్ సో దీని రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం ని లేట్ బైండింగ్ అంటారు లేట్ బైండింగ్ సో కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం ఏంటంటే సో కంపైల్ టైంలో ఏదైనా ఇష్యూస్ని రిజాల్వ్ చేసుకునే దాన్ని కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటారు రన్ టైంలో ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేసేదాన్ని రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటారు ఓకే హియర్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే పాలిమార్ఫిజంలో మెయిన్గా మనం టూ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి ద మెయిన్ టాపిక్స్ ఆర్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ and method overriding. Okay, method overloading is an example of compile time polymorphism and method overriding is an example of runtime polymorphism. Method overriding is an example of runtime polymorphism. సో ఏంటంటే సో వెన్ ద మెథడ్ సో కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం ఎప్పుడు అక్కడ అవుతుందంటే వెన్ ద మెథడ్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ ఈజ్ అట్ కంపైల్ టైంలో మెథడ్ ఇన్వోక్ అయితే దాన్ని కంపైల్ టైం అంటారు రన్ టైంలో మెథడ్ అనేది ఇన్వోక్ అయితే దాన్ని రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటారు సో మెయిన్గా ఇక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది మనం పాలిమార్ఫిజంని టూ వేస్లో అచీవ్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ వే ఏంటి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ సెకండ్ వే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ okay now we will discuss about method overloading okay method overloading so method overloading అంటే ఏం లేదు మెథడ్ నేమ్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది బట్ పారామీటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సింపుల్లీ మెథడ్ నేమ్
ఇదేం చేస్తుంది? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అలౌస్ మల్టిపుల్ మెథడ్ నేమ్స్ విత్ సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ allows multiple methods same name and different parameters దీన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. సో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఏంటంటే సింపుల్ గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మెథడ్ నేమ్ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఇస్ సేమ్ బట్ పారామీటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. So we are achieving this polymorphism by using the method overloading and method overriding. Okay. So నేను దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. Class edition overloading example. సో ఈ ఓవర్లోడింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోనండి. ఇది చాలా ఈజీనే, ఒక 10-15 మినిట్స్ పడుతుంది అంటేని. సో ఫస్ట్ ఏంటి, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. అంటే మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి, పారామీటర్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉండాలి. దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. చూడండి, పబ్లిక్ int add a comma int b. So return a plus b. Next, public int add int a comma int b comma int c. int c int c or float a comma float b. Return a plus b. So return a plus b. So చూడండి, here the method name, ఇక్కడ method name ఏంటి, add. Here the method name is same, both methods have same name but parameters are different. See, the arguments are different. int a int b, float a float b. These are different data types. అంటే ఇది ఇంటీజర్ డాటా టైప్, ఇది ఫ్లోట్ డాటా టైప్ కదా. సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ డాటా టైప్స్. సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ డాటా టైప్స్ కాబట్టి పారామీటర్స్ కూడా డిఫరెంటే. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ మెథడ్ని బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ ఈ పారామీటర్స్లో ఇంటీజర్ అనేది ఒక డాటా టైప్లో తీసుకుంటారు, ఈ పారామీటర్స్లో ఫ్లోట్ అనేది ఒక డాటా టైప్లో తీసుకుంటారు. సో ఈ బోత్ ఆర్ వి కన్సిడర్ యాజ్ ఏ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఇక్కడ బట్ మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్. సో ఈ రెండింటికి మెథడ్ నేమ్ యాడ్ రెండు సేమ్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి, విచ్ హ్యావ్ ఏ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఇస్ కాల్డ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా తనుజ, లావణ్య, కృష్ణ? అర్థమైంది సార్. దీప్తి మీకు అర్థమైంది సార్. సో అది ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు మెథడ్స్ తీసుకున్నా, క్లాస్ మెయిన్ మెథడ్
కంట్రోల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఓఈ ఈక్వల్ టు న్యూ ఓఈ. సో ఇక్కడ ఏంటి ఓఈ డాట్ యాడ్, ఓఈ డాట్ యాడ్ ఇక్కడ చూడండి చూపిస్తుంది. సో ఇంటీజర్ డాటా టైప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకొని 5,10. 5,10 అనేది ఏ డాటా టైప్, ఇంటీజరా ఫ్లోటా? ఇంటీజర్ సార్. కరెక్ట్, ఇంటీజర్ కాబట్టి 5,10 అనేది ఇప్పుడు ఇంటీజర్ లోకి మనం ఎప్పుడైతే కాల్ చేసామో అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇంటీజర్ మెథడ్ లోకి వెళ్తుంది. చూడండి రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. మనం run as Java, run as Java application. సో చూడండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా 10,5 15 అయింది. సో మనకి ఎలా 5,10 అనేది 15 అని ఇంటీజర్ లోకి వెళ్ళిందని ఎలా తెలిసింది? ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది డెసిమల్ వాల్యూస్ లో రాలేదు. ఈ అవుట్పుట్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ, నాట్ ఏ ఫ్లోట్ వాల్యూ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5F, 10F రన్ జావా అప్లికేషన్. ఇక్కడ చూడండి 15.0 అని ఇచ్చింది. ఇక్కడ 5.0, 10.0. సో ఇక్కడ ఎందుకు కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుందంటే దీస్ ఆర్ డబల్ టైప్ ఆఫ్ డాటా టైప్స్, దీస్ ఆర్ డబల్ డాటా టైప్స్. దట్స్ వై హియర్ మనం ఏంటంటే పారామీటర్స్ లో డబల్ డాటా టైప్ అనేది పాస్ చేయలేదు, అందుకే ఇక్కడ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ 5.0 అనేది ఇంటర్నల్ గా ఫ్లోట్ లా కన్సిడర్ చేయదు. ఇట్ డిడ్ంట్ టేక్ యాజ్ ఏ ఫ్లోట్ డాటా టైప్, it will consider as a double data type. If we declare 5.f means then it will consider as a float data type, otherwise it will consider as a double data type only. ఇప్పుడు చూడండి రన్ చేస్తే 15.0 వస్తుంది. ఇప్పుడు డీబగ్ పాయింట్ చేసి చూపించండి. డీబగ్ జావా అప్లికేషన్. సో చూడండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఏంటిది సిస్టమ్ డాట్ డీబగ్ ని ఇచ్చేసేద్దాం. డీబగ్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్లోట్ లో ఉంది, ఫ్లోట్ లో ఉండి మనం డీబగ్ పాయింట్ చేయగానే అవుట్ అయిపోయింది, డిస్కనెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ డీబగ్ పాయింట్ చేస్తే సో చూడండి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఇంటీజర్ లోకి వెళ్ళలేదు. సో డీబగ్ పాయింట్ పెట్టి మనం ప్రింట్ చేయగానే ఫ్లోట్ మెథడ్ లోకి వెళ్ళింది, అంటే ఇది ఫ్లోట్ ని తీసుకుంటుంది. కాకుండా నార్మల్ గా 5,10 అని చెప్పేసి 5,10 అని ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇచ్చా. ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తాను. ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇచ్చి మళ్ళీ రన్ చేశా డీబగ్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ఓకే కంటిన్యూ. దీంట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది.
సో డీబగ్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ పెట్టి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేస్తాం. డీబగ్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ కొట్టి ఇప్పుడు కర్సర్ చేంజ్ చేస్తే debug Java. సో ఇక్కడ నార్మల్గా డీబగ్ పాయింట్ పెట్టగానే ఇక్కడ యాడ్ మెథడ్లోకి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మనం ఇంటీజర్ డాటా టైప్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇంటీజర్ ఏ ఇంటీజర్ బిని తీసుకొని అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది. అదే మనం ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ ఇస్తే ఈ ఫ్లోటింగ్ మెథడ్లో కిందకి వెళ్ళింది కదా, అలాగే ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఇంటీజర్ మెథడ్లోకి వెళ్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ డీబగ్ పాయింట్ తీసేస్తున్నా. సో ఇది ఓవర్లోడింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాడ్ చేసాం కదా, యాడ్ కాకుండా పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ కన్క్యాట్ చేస్తున్నా. కన్క్యాట్లో స్ట్రింగ్ S1 స్ట్రింగ్ S2 రెండు పారామీటర్స్ తీసుకొని రిటర్న్ S1 ప్లస్ S2. సో కన్కాటినేషన్ ఆపరేషన్ దేని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే 2 స్ట్రింగ్స్ని ఎడిషన్ చేస్తుంది కదా. కన్కాటినేషన్ యూజ్ ఏంటంటే 2 స్ట్రింగ్స్ని ఎడిషన్ చేస్తుంది. సో సేమ్ sysout OE డాట్ కన్కాట్ ఏంటి, హలో వరల్డ్. ఈ రెండు స్ట్రింగ్స్ ని మనం కన్కాట్ చేయాలి. హలో వరల్డ్. ఇప్పుడు చూడండి, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ అయింది. సో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే మెథడ్ సేమ్ నేమ్ ఉండి డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. సో ఇంకొకటి ఏంటి, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను కదా, ఇంటూ ఫ్లోట్ ఇచ్చాను కదా, ఇంటూ ఫ్లోట్ ఇచ్చి సో ఫ్లోట్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉంది, ఫ్లోట్ ఉంది. ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ రిటర్న్ టైప్స్ ఉన్నాయి. హియర్ రిటర్న్ టైప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్.
సో రిటర్న్ టైప్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. ఏ కామా బి ఇచ్చా. సో ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా, రిటర్న్ టైప్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు కంపైల్ టైం ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది? ఫ్లోట్ ఉండాలి సార్, ఇంటి కాదు. సో అదే నార్మల్గా నేను మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ లేవు, సేమ్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కంపైల్ టైం ఎర్రర్ తీసింది. కానీ ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ డిఫరెంట్ ఉంది కదా, రిటర్న్ టైప్ డిఫరెంట్ ఉంటే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అవ్వదా? అర్థం కాలే. సో ఇక్కడ టూ మెథడ్స్ కంపేర్ అనేది వేరేది ఉంది సార్. ఏంటమ్మా? రిటర్న్ టైప్ అనేది వేరేది ఉంది కాబట్టి కంపైల్ టైం ఎర్రర్ చూపిస్తుంది సార్. సో రిటర్న్ టైప్ అనేది వేరేది ఉంది, ఓకే. సో కరెక్ట్. అదేంటంటే మనం so return type should not consider as comparing two methods. Return type should not consider as comparing two methods. అంటే మనం మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ లో మెథడ్స్ ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు రిటర్న్ టైప్ కన్సిడర్ చేయము. ఇక్కడ ఫ్లోట్ అయినా ఉండొచ్చు, డబుల్ అయినా ఉండొచ్చు, బట్ వీ ఓన్లీ కన్సిడర్ దీస్ మెథడ్ నేమ్ అండ్ పారామీటర్స్. సో వీ ఓన్లీ కన్సిడర్ దిస్ మెథడ్ నేమ్ ఇస్ సేమ్. సో ఇట్స్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హియర్ వై ఇస్ త్రోస్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ మీన్స్ your parameters also same, parameters also same int c. Simply method overloading is nothing but a method names are same, method name is same but different types of parameters. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మస్ట్ బి డిఫరెంట్, ఓకే, అండ్ డాటా టైప్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అయినా డిఫరెంట్గా ఉండాలి, లేదంటే డాటా టైప్స్ అయినా డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫ్లోట్ బి, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ సి. చూడండి, ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంది, బట్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ డాటా టైప్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్లోట్ డాటా టైప్స్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే 5.5f 6.5f 6.5f. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా 5.5 అంటే ఫ్లోట్ డాటా టైప్ కూడా డెసిమల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కదా, అప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందా త్రో చేయదా? డైరెక్ట్ గా ఎఫ్ రాస్తే సో చూడండి, ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది త్రో చేసింది. ఎందుకు ఎర్రర్ త్రో చేసిందంటే మనం ఫ్లోట్ ని మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఎఫ్ ఆల్ఫాబెట్ ఈజ్ ఏ మ్యాండేటరీ, అదర్వైజ్ ఇట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ డబల్. మనం ఏంటంటే 5.5 అనేది మనం ఎఫ్ అనే ఆల్ఫాబెట్ ని డిక్లేర్ చేయకపోతే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డిక్లేరింగ్ దిస్ ఎఫ్ ఆల్ఫాబెట్ దెన్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ డబల్ డాటా టైప్. సో వి మస్ట్ వి డిక్లేర్ if this f is mandatory. సో ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఇచ్చాం కాబట్టి పర్వాలేదు, ఇక్కడ ఫ్లోట్ కాకుండా డబుల్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఎఫ్ అని చేయకలే. చూడండి a+b, ఇక్కడ ఎందుకు కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనం రిటర్న్ టైప్ ఫ్లోట్ ఇచ్చాం అందుకే.
ఫ్లోట్ ఎఫ్. సో చూడండి కంట్రోల్ ఎస్. ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్స్ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ ఉంది. ఇంటీజర్ డాటా టైప్ ఎందులో ఉన్నది? ఫస్ట్ మెథడ్ లో 2 ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి, 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ టేకన్ ఫస్ట్ ఈ 2 ఇన్పుట్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో ఈ ఫస్ట్ మెథడ్ అనేది దీన్ని తీసుకుంటది. సెకండ్ మెథడ్ 3 ఫ్లోట్ వాల్యూస్ మనం ఇచ్చాం కాబట్టి 3 ఫ్లోట్ వాల్యూస్ 3 ఫ్లోట్ పారామీటర్స్ ఎందులో ఉంది? సెకండ్ మెథడ్ కి 3 ఫ్లోట్ పారామీటర్స్ ఉంది. సెకండ్ మెథడ్ కి 3 ఫ్లోట్ పారామీటర్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ సెకండ్ వాల్యూస్ అనేవి ఈ 3 వాల్యూస్ ఈ ఫ్లోట్ మెథడ్ తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ హలో వరల్డ్ 2 స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఇచ్చాం? దీనికి ఇచ్చాం. థర్డ్ మెథడ్ లో 2 స్ట్రింగ్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చాం. సో ఈ ఆపరేషన్ ని ఈ 2 వాల్యూస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ కన్కాట్ ఆపరేషన్ అని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ యాడ్ ఆపరేషన్ అనేది ఈ 3 ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ఫ్లోట్ ఆపరేషన్ అనేది ఈ యాడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. చూడండి హలో వరల్డ్ 16.1 15. ఓకే. సో ఇక్కడ ప్లస్ బి ప్లస్ సి పెడితే (16.1) కాస్త 21కో 22కో వెళ్తుంది. సో ఓకేనా. సో ఇది మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కాదనుకుంటా. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి స్ట్రింగ్స్ లోని. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందమ్మా? తనుజ, ప్రత్యూష, దీప్తి, జ్ఞానేశ్వరి, రాజేష్ అర్థమైంది కదా? ఓకే. కృష్ణ మీకు? ఓకే. Method overloading is nothing but a same method name and different parameters. Simply remember this point. And it is also known as a early binding and static polymorphism. Okay. Or compile time polymorphism. అంటే ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఏమని? సో కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం గురించి చెప్పండి అంటే అప్పుడు చెప్పాలి. కంపైల్ టైమ్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం లో is also known as method overloading. We are achieving this polymorphism by using method overloading అని చెప్పి ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పేసి it is also known as a compile time polymorphism or early binding or static polymorphism అని చెప్పాలి. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? method overloading is nothing but a which have same method name but different parameters. అంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉండి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారని చెప్పాలి. ఓకేనా. సో ఇంటర్వ్యూలో ఈ 3-4 పాయింట్స్ చెప్తే అది మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకేనా. సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంది చూడండి. సో నిన్న నేను ఆల్రెడీ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటో చెప్పేశాను. ఎవరైనా ఉంటే ఈ గ్రూప్ లోని రికార్డింగ్ ఉంది, అప్పుడు చూడండి ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఆఫీస్ ఇయర్ ఐ టేక్ ఆఫీస్ క్లాస్. నెక్స్ట్ ఇన్ దట్ ఆఫీస్లో ఏమేమి ఉంటాయి నార్మల్గా అంటే ఆఫీస్లోని మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేయడం లేదంటే అవే ఉంటాయి కదా. సో దాని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తా. పబ్లిక్ వైడ్ షెడ్యూల్ మీట్. సో మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసేటప్పుడు ఏం చూసుకుంటాం? ఫస్ట్ ఆ మీటింగ్ టైటిల్ ఏంటి అంటే మీటింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు నేను క్లాస్ ఏమని చెప్తున్నా? పాలిమార్ఫిజం అని చెప్తున్నా. సో అది పాలిమార్ఫిజము మీటింగ్ రూమ్ ఆన్లైనా ఆఫ్లైనా ఎక్కడ ఆ మీటింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫంక్షన్ హాల్లో జరుగుతుందా లేదంటే ఆఫీస్లోనే జరుగుతుందా ఎక్కడ జరుగుతుంది అని చెప్పి 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం. స్ట్రింగ్ మీటింగ్ టైటిల్ కామా స్ట్రింగ్ మీటింగ్ రూమ్. ఓకేనా.
This out. Scheduled a meeting title. ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి? Schedule a meeting. Schedule a meeting ప్లస్ సో ఈ మీటింగ్ టైటిల్ ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అది మీటింగ్ టైటిల్ ప్లస్ విచ్ రూమ్ మీటింగ్ టైటిల్ విచ్ హాల్ అంటే ఎక్కడ మీటింగ్ రూమ్ అది మీటింగ్ రూమ్ మీటింగ్ రూమ్ అది సో సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి సేమ్ పబ్లిక్ వైడ్ షెడ్యూల్ మీట్ సేమ్ మెథడ్స్ ఇక్కడ ఏంటి మీటింగ్ టైటిల్ మీటింగ్ రూము ప్లస్ మీటింగ్ ఎంతసేపు డ్యూరేషన్ కూడా నేను తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ సేమ్ మెథడ్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఎక్స్ట్రాగా డ్యూరేషన్ కూడా తీసుకుంటున్నా ఎక్స్ట్రా అయితే డ్యూరేషన్ ఆల్సో స్ట్రింగ్ మీటింగ్ రూమ్ స్ట్రింగ్ మీటింగ్ డ్యూరేషన్ సో చూడండి ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉంటే ఇందాక సేమ్ క్లాస్ సేమ్ మెథడ్ సేమ్ పారామీటర్స్ ఉండేటప్పుడు ఇష్యూ చూపించింది కంపల్ టైమ్ ఎర్రర్ చూపించింది ఎక్స్ట్రాగా మనం ఇచ్చిన ఇంకొక పారామీటర్ యాడ్ చేస్తే కంపల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది పోయింది సేమ్ అలాగే సిస్ అవుట్ ఇక్కడ షెడ్యూల్ మీటింగ్ ప్లస్ డ్యూరేషన్ ఇన్ అవర్స్ డ్యూరేషన్ ప్లస్ డ్యూరేషన్ ప్లస్ డ్యూరేషన్ సో అయిపోయి సో థర్డ్ మెథడ్లో ఏం చేస్తాను సేమ్ షెడ్యూల్ మీట్ తీసుకొని ఎక్స్ట్రాగా ఆన్లైన్ మీటింగా ఆఫ్లైన్ మీటింగా అని చెప్పేసి చెప్తున్నా అక్కడ సేమ్ పబ్లిక్ వైడ్ షెడ్యూల్ మీటింగ్ మీటింగ్ టైటిల్ కామా స్ట్రింగ్ వర్చువల్ మీటింగ్ లింక్ స్ట్రింగ్ వర్చువల్ మీటింగ్ లింక్ నెక్స్ట్ సో మీటింగ్ ఆన్లైన్ అయితే ట్రూ అని ఆఫ్లైన్ అయితే ఫాల్స్ అని ట్రూ ఆన్లైన్ అదే డాటా టైప్ ట్రూ ఫాల్స్ అదే డాటా టైప్ బులియన్ సో బులియన్ ఈజ్ కరెక్ట్ బులియన్ ఈజ్ వర్చువల్ కంపల్ టైం లేదు కదా ఇక్కడ ఇఫ్ లోని అయితే ఇఫ్ ఈజ్ వర్చువల్ అంటే ఆన్లైన్ మీటింగ్ అయితే సిస్ అవుట్ షెడ్యూల్ ఏ మీటింగ్ వర్చువల్ మీటింగ్
ప్లస్ మీటింగ్ టైటిల్ ప్లస్ సో వర్చువల్ మీటింగ్ ఏంటి, మనకు ఒక లింక్ కావాలి కదా, సో ఆ లింక్ ఏంటి LINకి వెళ్ళి ప్లస్ సో అది చేసాం. ఒకవేళ అది ఆన్లైన్ కాకపోతే సింపుల్గా ఎల్స్ బ్లాక్ పెట్టి దిస్ అవుట్ ఓన్లీ ఆఫ్లైన్, ఓన్లీ ఫేస్ టు ఫేస్. ఓకే, సో దీనికి ఏం చేయాలి, మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసి మన ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలి. మెయిన్ మెథడ్ తర్వాత ఆఫీస్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఆఫీస్. సో ఆఫీస్ డాట్ షెడ్యూల్ మీటింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఓవర్లోడింగ్ మెథడ్స్ అన్నీ ఇక్కడ చూపించాయి. నెక్స్ట్ OSC డాట్ మీటింగ్ టైటిల్ మీటింగ్ రూము వర్చువల్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ 3 మెథడ్స్ కదా, OSC డాట్ వర్చువల్ షెడ్యూల్ టైటిల్ రూమ్ డ్యూరేషన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఏంటి ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ది మెథడ్ నేమ్స్ ఆర్ సేమ్, షెడ్యూల్ మీట్ అండ్ షెడ్యూల్ మీట్. But here the parameters, see first parameter is meeting title, meeting room. First parameter is meeting title and meeting room. For second method parameters are meeting title, meeting room, and extra we add another parameters called duration. Okay, for this third method meeting title, virtual meeting link, and third parameter is easy to virtual meeting or face-to-face meeting. Here we are adding another parameter. Okay, so here finally in simple words lo overloading ante ide, same method name different parameters unne danne method overloading antaru. ikkada entante null first enti string meeting title ante team meet. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మీటింగ్ రూమ్ అంటే ODC4. నెక్స్ట్ సెకండ్ లో మీటింగ్ టైటిల్ మీటింగ్ రూమ్ మీటింగ్ డ్యూరేషన్ కూడా స్ట్రింగ్ లోనే పెట్టాం. మీటింగ్ టైటిల్ ఏంటి, సేమ్ టైటిల్ టీమ్ మీటింగ్ రూమ్ ODC3 and meeting duration 3 hours. 1.5 hours. String పెట్టాం కదా, ఇది string duration 1.5 hours. Next string meeting title virtual meeting link. మీటింగ్ టైటిల్ అంటే వీక్లీ అప్డేట్ అని పెడదాం. వీక్లీ అప్డేట్ ప్లస్ వర్చువల్ టైటిల్ ఏంటంటే ఈరోజు నేను మీకు సో ఇది కూడా స్ట్రింగ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ థర్డ్ది వర్చువల్ బులియన్ ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్, ఆన్లైన్ కాదని చెప్పేసి చేసాం. రన్ జావా అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి కన్సోల్లో
షెడ్యూల్ మీటింగ్, టీమ్ మీటింగ్. ఇక్కడ మనం టీమ్ మీటింగ్ విచ్ హాల్ అంటే ఓడిసి 4. ఫస్ట్ మెథడ్లో 2 మెథడ్సే ఇచ్చుకున్నాం, 2 పారామీటర్సే పాస్ చేసాం. షెడ్యూల్డ్ మీటింగ్ అంటే టీమ్ మీటింగ్. నెక్స్ట్ విచ్ హాల్ అంటే ఓడిసి 4. షెడ్యూల్డ్ మీటింగ్, టీమ్ మీటింగ్, విచ్ హాల్ అంటే ఓడిసి 3. టైం డ్యూరేషన్ 1.5 hours. ఓన్లీ ఫేస్ టు ఫేస్. మనం ఫాల్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఓన్లీ ఫేస్ టు ఫేస్. సో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఇదే. సో ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే? ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి. అంటే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనగానే ఏం చెప్పాలనేది. ఇంపార్టెంట్ method overloading for method overloading. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తారా? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో చూడండి, ఫస్ట్ ఏంటంటే కరెక్ట్ సేమ్ మెథడ్ ని Return type should not consider as comparing two methods. Correct. Different parameters. Third one ఏంటంటే return type should not consider. Return type consider when comparing two methods. When comparing two methods, not only two methods, ఎన్ని మెథడ్స్ కంపేర్ చేసినా సరే రిటర్న్ టైప్ కన్సిడర్ చేయరు. ఓకేనా? సో ఇంకేంటి కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. సో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనేది ఈజ్ ఏ కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ ఈవినింగ్ క్లాస్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ అండ్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అండ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే ఓకే సార్. Method overloading is an example of compile time polymorphism. Compile time polymorphism. సో అది ఇంకొక పాయింట్స్ ఏమున్నాయంటే రీడ్ రిటర్న్ టైప్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఇంకా సో బై యూజింగ్, సో ఇది ఈ పాయింట్ చూడండి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో నార్మల్గా అడిగేది ఏంటి, హౌ యూ క్యాన్ అచీవ్ పాలిమార్ఫిజం అని అడుగుతారు. హౌ యూ క్యాన్ అచీవ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. సో ఇంటర్వ్యూలో కొన్నిసార్లు హౌ యూ క్యాన్ అచీవ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఇలాగే బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. అంటే నార్మల్గా పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి? Many forms, sir. వన్ థింగ్ అంటే ఏదైనా ఒక దాన్ని డిఫరెంట్ వేస్ లో చూపించేదాన్నే పాలిమార్ఫిజం అంటారు. ఓకేనా? వన్ థింగ్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ షెడ్యూల్ అండ్ మీటింగ్ అనే మెథడ్ ని మనం డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. ఓకేనా? ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ షెడ్యూల్ మీట్ అనేది ఏంటి, ఒక మెథడే కదా. ఈ ఒక మెథడ్ ని ఫస్ట్ కాల్ చేసేటప్పుడు 2 పారామీటర్స్ ద్వారా కాల్ చేసాం. సెకండ్ టైం కాల్ చేసేటప్పుడు అనేది పాస్ చేసాం. థర్డ్ టైం చేసేటప్పుడు 4 పారామీటర్స్ కాల్ చేసాం. సో సేమ్ వే వన్ థింగ్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అంటే ఈ షెడ్యూల్ మీట్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టు. సేమ్ ఒకసారి డెఫినేషన్ ని ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ని ఒకసారి ఇంటర్లింక్ చేయండి. వన్ థింగ్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ అంటే ఈ షెడ్యూల్ మీటింగ్ అనేది ఫస్ట్ దాంట్లో 2 పారామీటర్స్ ను పాస్ చేసాం. సెకండ్ దాంట్లో
3 పారామీటర్స్, అలా మనం 5 పారామీటర్స్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని కన్సిడర్ చేసుకుని గుర్తు పెట్టుకోకుండా అర్థం చేసుకోండి. సో సింపుల్ గా వన్ థింగ్, ఈ షెడ్యూల్ మీటింగ్ అనేది మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో డిఫరెంట్ వేస్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసామో, ఫస్ట్ వేలో ఏంటి 2 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాం, సెకండ్ వేలో 3 పారామీటర్, ఇన్ సెకండ్ వే we are passing 3 parameters, in third way we are passing 4 parameters. It means we can implement it in different ways, in different, by using different parameters. Okay, different parameters యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ వేస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. దీన్నే పాలిమార్ఫిజం, అదే సారీ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఆర్ కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటారు. ఓకేనా? సో in evening class we will discuss about method overriding and